अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे। वैष्णवचित समस्त गुणों के परिपूर्ण नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व है, गुरु तत्व के मूल है। गुरु तत्व मूल है नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु तो सब ये श्री चैतन्य महाप्रभु से पहले उस जगत में आविर्भूत हुए तब भी उन्होंने स्वयं गुरु की लीला प्रकाशित नहीं की। चैतन्य महाप्रभु जब उन्हें जीवों का आदर्श किया तो भी उनके गुरु का कार्य आरंभ किया। कृष्ण की मूल सर्व कारण के कारण है, इसलिए गुरु तत्व का भी वे ही मूल कारण है। किछु बुझा गया? चैतन्य नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व के मूल है। वे चैतन्य महाप्रभु से पहले उस जगत में आविर्भूत हुए। महाप्रभु 13 बच्चर आगे नित्यानंद ऐसे थे जगत है, आप 50 बच्चर आगे ऐसे थे अद्वैत आचार्य। तब भी उनके स्वयं गुरु की लीला प्रकाशित नहीं की। आविर्भूत हुए तो महाप्रभु आगे ऐसे थे, 13 बच्चर आगे आविर्भूत हुए। वो तब गुरुदेव के स्वयं रूप से आविर्भूत हुए, तब भी उन्होंने स्वयं गुरु की लीला प्रकाशित नहीं की। नित्यानंद गुरु तत्व प्रकाश करने चुपचाप छिल। महाप्रभु आसार पर तीन प्रचार आरम्भ करले। चैतन्य महाप्रभु ने जब उन्हें जीव उद्धार का आदेश दिया तभी उन्होंने गुरु का कार्य आरम्भ किया। जखन आदेश दिए तखन থেকে आरम्भ करते, तार आगे তিনি करेनনি কিছু। कृष्ण की मूल, श्री कृष्ण ही मूल सर्व कारण के कारण है, इसलिए गुरु तत्व का भी वे ही मूल कारण है। मूल गुरु হচ্ছে कृष्ण। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वसुदेवं सुतं देवं वसुदेवं सुतं देवं वसुदेवं सुतं देवं श्लोकটা কি? वसुदेवं सुतं देवं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। আর একটা কি ভাষা এইটা শ্লোকে আছে কৃষ্ণ বন্দে জগদ্গুরু গীতা। मूल হচ্ছে जगद्गुरु হচ্ছে कृष्ण। हाँ, तो कृष्ण ही मूल सर्व कारण के कारण है। ईश्वर परम कृष्ण सर्व कारण कारणम। ईश्वर परम कृष्ण सर्व कारण कारणम। ईश्वर হচ্ছে सर्व कारण कारण। ईश्वर परम कृष्ण सर्व कारण कारणम। তারপর कृष्ण अतः श्री कृष्ण ही से अवरोह पंथाक्रम डेस्टिनिंग प्रोसेस सर्व अवरोह पंथाक्रम। कल के बोले एक अवरोह और एक आरोह, दुटा पंथा। अवरोह पंथा माने आमी किछु जानी नहीं बुझी नहीं, আমাকে জানিয়ে দাও বুঝিয়ে দাও। আর আরোহ पंथा माने আমার गुरु ধরা দরকার না, আমি নিজের চেষ্টা দ্বারা জানবো বুঝবো। দুটা পথ, একটা শ্রেয় পথ একটা প্রিয় পথ। শ্রেয় পথ মানে আমি জানি নাই বুঝি নাই, জানা বুঝা আমি অজ্ঞ, সব জানা সত্ত্বেও এই তেনাদেবী শুনিত। আর প্রিয় পথ মানে আপাতত মধুর। হ্যাঁ, ও গুরুটো ধর আমি বই পড়ে জেনে নেব গুরু কী করবো, আমি সব করেন, এটা অহমিকা। সেই জন্য ডেস্টিনিং প্রসেস একে বলা হয় অবরোহ পন্থা। দ্বারা गुरु तत्व बलदेव अभिन्न नित्यानंद प्रभु के प्रकाशित हुआ। ठीक ऐसे ही जगतगुरु श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के अवरोह पंथाक्रम द्वारा वही गुरुत्व हमारे
गुरुपाद पद्म श्री भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज में संस्थापित हुआ, अर्थात उससे यह स्थगित हुआ, इंगित हुआ है कि जैसे तुम अंगीकार करोगे ऐसे मैं भी अंगीकार करूँगा। तुम जैसे अंगीकार करो हमें सही भाव करो। यही भगवत वाणी है, जैसे तुम अंगीकार करेंगे उसमें भी अंगीकार करूँगा, ऐसे भगवत वाणी है। अतः इस तरह अंततः भगवान स्वयं उससे स्वीकार करते हैं। कलिजुगे जुगधर्म नाम संकीर्तन कृष्ण शक्ति बिना नहे ताहार प्रवर्तन। मुखस्थ कर भालो श्लोक। कलिजुगे जुगधर्म नाम संकीर्तन, कलिजुगे जुगधर्म नाम संकीर्तन कृष्ण शक्ति बिना नहे ताहार प्रवर्तन। कृष्ण शक्ति छाड़ा एक प्रवर्तन कर प्रचार करा हबे ना, बुझा गेल। कलिजुगे जुग धर्म नाम संकीर्तन, कलिजुगे शुधु नाम संकीर्तन करार जन्य महाप्रभु एसेছেন। कलिजुगे जुग धर्म नाम संकीर्तन कृष्ण शक्ति बिना ताहार प्रवर्तन। कृष्ण शक्ति बिना नहे ताहार प्रवर्तन। कृष्ण शक्ति छाड़ा सेটা प्रवर्तन হবে, আর নিজে নিজে হবে না, তার শক্তি দরকার, তার আশীর্বাদ ছাড়া এটা কোনো মতেই হবে না। এটা ভালো করে মুখস্থ করবে, মানে শ্লোক খুব ইম্পর্টেন্ট শ্লোক। কলিযুগে যুগ ধর্ম নাম সংকীর্তন, কলিযুগে যুগ ধর্ম নাম সংকীর্তন কৃষ্ণ শক্তি বিনা নহে তার প্রবর্তন। কৃষ্ণ শক্তি বিনা নহে তার প্রবর্তন। কলিযুগে যুগ ধর্ম হয় নাম সংকীর্তন, কলিযুগে যুগ ধর্ম হয় নাম সংকীর্তন কৃষ্ণ শক্তি বিনা নহে তাহার প্রবর্তন। মুখস্থ করবে, বল। কৃষ্ণ কলিযুগে যুগ ধর্ম হয় নাম সংকীর্তন কৃষ্ণ শক্তি বিনা নহে তাহার প্রবর্তন। হবে না, মনে থাকবে। অর্থাৎ কলিযুগা যুগ ধর্ম নাম সংকীর্তন কৃষ্ণ শক্তি কে বিনা প্রবর্তন মানে স্থাপিত নয় হোগা, জগতে স্থাপন হবে না। এই জন্য প্রভুপাদ একটা কথা বলেছেন, সেটা মনে আছে? কৃষ্ণ জন্ম বিনা জীবের জীবন বৃথা হে। প্রভুপাদ বলছেন, জগৎগুরু প্রভুপাদ বলছেন কৃষ্ণ জন্ম বিনা জীবের জীবন বৃথা হে। কতবার বলছে মনে আছে? কিছুই মানে পাহাড়ে প্রচুর বর্ষা আছে, বর্ষাকালে বান বন্যা নদী নালা ভরে যাচ্ছে, যতক্ষণ না সমুদ্রে যে জলটা মিশছে তার শান্তি নেই। সে বাধা দিলেও গড়ে 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 ওখানে মিশে গেলে সে শান্তি। একটা ছেলে যতক্ষণ না মায়ের কোলে যাচ্ছে, মায়ের শোভাবর্ধন হচ্ছে না, ছেলেটাও কোনো কাজ হচ্ছে না। সেরকম এই যে অনন্ত কোটি জীব যতক্ষণ না পর্যন্ত কৃষ্ণ চরণে যাচ্ছে তার শান্তি নেই, সুখ নেই, তার মঙ্গল হতে পারে না, তার কোনোদিন উদ্ধার হতে পারে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত কৃষ্ণ চরণে যাচ্ছে। যেন তেন প্রকারেণ কৃষ্ণ মনোনিবেশেন। কৃষ্ণের চরণে জীবটা গেলেই তার শান্তি, আর ভয় না। যতক্ষণ না সে জানতে পারছে অনেক ভোজন করতে হলে অনেক বাধা বিপত্তি। হ্যাঁ, একটা সমুদ্রে কিনা সবসময় ঢেউ থাকবে। দীঘার সমুদ্রে যাও, ছোটো বড় ঢেউ থাকবেই, ছোট বড় ঢেউ থাকবে। সেরকম আমাদের জীবনে প্রত্যেকে আপদ বিপদ সমস্যা থাকবেই। বিনা সমস্যা চলে গেছে ভগবানের এরকম ঘটনা নাই। আপদ বিপদ বহু সমস্যা থাকবে, তার মধ্যে থেকে হরিভজন করে টার্গেট থাকবে কৃষ্ণ চরণে পৌঁছানো। বাধা বিপত্তি থাকবে না, সুখে চলে যাবে না। অনেক যারা হরিভজন করে জীবনে তাদের প্রচুর সমস্যা থাকবে, সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। তবে সে যে যত বাধা পাবে সে তত বেশি তাড়াতাড়ি ভগবানের আরতি বেশি হবে। প্রভুপাদকে তার গুরুদেব 9 বার প্রত্যাখ্যান করেছে, কিন্তু ছেড়ে যান। রামানুজাচার্যকে তার গুরুদেব 18 বার প্রত্যাখ্যান করেছে,
তবে তো ছেড়ে দেন। পঞ্চপাণ্ডবের জীবনে কত বাধা বিপত্তি, তারা কৃষ্ণকে ছাড়েন। তাদের চতুর্দিকে আগুন লাগিয়ে দিল, বিষ খাইয়ে দিল, পাশায় খেলা দ্রৌপদীকে অসম্মান করালো, 14 বছর বনবাস দিয়ে দিল, কিন্তু বলেনি যে কৃষ্ণকে ছেড়ে দেবো, আমাদের এত বিপদ। ছাড়েননি তার ওখানে, যে কৃষ্ণকে ছাড়লে যত বিপদ আসবে, তাতে এত বিপদ, আর ছেড়ে দিলে তো বিপদের শেষ নাই, বিপদের শেষ নাই। সেই জন্য শত লঞ্ছনা শত গঞ্জনার মধ্যেও হরিভজন ছাড়বেন না। এইটা হচ্ছে বুদ্ধিমত্তার কথা। হ্যাঁ, এটা বুদ্ধিমত্তার কি? শত লঞ্ছনা শত গঞ্জনার মধ্যেও হরিভজন ছাড়বেন না। হ্যাঁ, এগুলো থাকবে, গঞ্জনা লঞ্ছনা এগুলো থাকবে, থাকার মধ্যেও হরিভজন কিছুতেই ছাড়া যাবে না। বুঝছো? সত্যি পরীক্ষা, বড় বড় ঝড়, বিশাল ঝড়। যারা বুদ্ধিমান হবে ঝড়কে ঝড় আসবে। যে যারা হরিভজন করে তাদের আত্মীয় স্বজন পিতামাতা সবাই বাধা দেবে, কেউ বলবে না তুই মঠ মন্দিরে যা, হরিভজন কর, সবাই তোমার শত্রু। কিন্তু সবার সতন, এই জন্য পিতামাতাকে ত্যাগ করা যায়, ভাইকে ত্যাগ করা যায়, গুরুকে ত্যাগ করা যায়, আত্মীয় স্বজন সব ত্যাগ করা যায়। কার জন্য? না, কৃষ্ণ ভজনের জন্য। কৃষ্ণ ভজন করার জন্য সবকে তুচ্ছ করে এখানে এলে তারা হয়তো বুদ্ধিমান। হ্যাঁ, যারা জীবনে বড় হয়েছে, যারা কথা বলো না, কথা বলো না, যারা জীবনে বড় হয়েছে, অনেক বাধা বিপত্তিকে উত্তরণ করে তবে কৃষ্ণের কৃপা লাভ করেছে। সুদামা বিপ্র জীবনে প্রচুর কষ্ট পেয়েছে, প্রচুর কষ্ট, সেগুলো সব তুচ্ছ করে শেষ পর্যন্ত, শেষ ভালো যার তার সব ভালো, শেষ ভালো যার তার সব ভালো। সুদামা বিপ্র থেকে আরম্ভ করে, প্রহ্লাদ থেকে আরম্ভ করে, ধ্রুব থেকে আরম্ভ করে, শিবাস পণ্ডিত থেকে আরম্ভ করে, নামাচার্য হরিদাস ঠাকুর থেকে আরম্ভ, জীবনে যারা যত বড় হয়েছে তাদের জীবনে দুঃখের শেষ নাই, পাতার পর পাতা বললেও শেষ হবে না। প্রত্যেকটা মহাপুরুষের জীবনে দেখো, ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জীবনে প্রচুর সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। হ্যাঁ, অনেক বাধা বিপত্তি উত্তীর্ণ করে আসতে হয়েছে। হ্যাঁ, কেশব গোস্বামী মহারাজ প্রথম থেকে দেবানন্দ গৌড়মঠ কত বাধা বিপত্তি, কেস কাছারি, কত পায়খানা ছড়িয়ে দিত, কাদা ছড়িয়ে দিত, কত রকম কাটিয়ে কাটিয়ে তবে তারা উত্তীর্ণ হয়েছে, ছেড়ে দেয়। এই জন্য রাধারানী কি বললেন? তদন্তু বান্ধবা সর্বা নিন্দেন্তু গুরু ভোজনা তথাপি পরমানন্দং গোবিন্দং মম জীবনম। বন্ধু বান্ধব ত্যাগ করে করুক, গুরুজন নিন্দা করছে আমি কি সৎসঙ্গ করুক, গুরুজন নিন্দা করুক, বন্ধু ত্যাগ করুক, তথাপি পরমানন্দং গোবিন্দং মম, গোবিন্দ আমার জীবনের জীবন, আমি তাকে কোনোদিন ত্যাগ করতে পারবো না, না না। সব কিছু ত্যাগ করে দেয়, পিতা মাতা ভাই বোন স্ত্রী পুত্র সবকে ত্যাগ করে দেয়, কিন্তু ভগবানকে গুরুকে কখনো ত্যাগ করা যাবে না। আশ্লিষ্যবা পাদরতাং পিনষ্টুমাম নর্মতাং করতবা যথা তথা বিদধাত লম্পটো মত পারণাশস্তু স এব না পরহ। মুখস্থ আছে এটা, এগুলো তো জানবেন। শিক্ষাষ্টকের লাস্ট শ্লোক, আশ্লিষ্যবা পাদরতাং, আমাকে পা দিয়ে পিষে দিয়ে দেও, পিনষ্টুমাম পিসাই করুক, শিলে পেস্ট করে না, পিনষ্টুমাম আমাকে পেশাই করুক, আশ্লিষ্যবা পাদরতাং, পা দিয়ে পিষে দো, পেশাই করুক, পিনষ্টুমাম নর্মতাং, আমাকে প্রতি নর্মে নর্মে আমাকে আঘাত করুক, নর্মত কর যথা তথা বিদধাত লম্পট, আমাকে লম্পট বদমাস চরিত্রহীন যত দেয় কিছু বলবো, হ্যাঁ, লম্পট প্রাণ নাশস্ত, সে আমার প্রাণের প্রাণ, তাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারবো না। মরতে হয়তো রামের চরণে মরবো, রাবণের হাতে যাব না। একে বলে নিষ্ঠা, খণ্ড খণ্ড হয় যদি দেহ যায় প্রাণ, তবু তো না ছাড়িব বদনে হরিনাম। নামাচার্য হরিদাস ঠাকুর দমন করেছে, তাকে 22 বাজারে তাকে প্রহার করা হল,
কিন্তু তবুও তিনি কোনোদিন নামকে ছাড়েন। আমি তো কষ্ট দিচ্ছে ছেড়ে দে, আমি নমাজ পড়ি না। 22 বাজারে প্রহার করবো, পরটাকে গ্রহণ করলো, ভগবান সব নেন, তার কিছুই হয়নি। একটা বাজারে মানুষকে মারলে বাঁচে, 22টা বাজারে সব মহাপ্রভু শরীরটা কালো হয়ে গেল, মহাপ্রভু শরীরটা কালো হয়ে গেল। আর তিনি দেখে সেই হে হরিনাম করে যাচ্ছে। এই জন্য ভগবান বলছে প্রতিজ্ঞা তব গোবিন্দ নমে ভক্ত প্রণশ্যতি ইতি সংস্কৃত তং ধর্মম। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা নবম অধ্যায়ের 31 নম্বর শ্লোকিতে বলছেন ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা সসংখ্যান্তি নিগচ্ছতি কোন্তেহ প্রতি জানামি নমে ভক্ত প্রণশ। ভক্তের কোনোদিন বিনাশ নাই 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 নাই। ভক্ত ভক্ত হলে তার ভগবান তার রক্ষা করে। অনন্য চিন্তয়ন্তমাং যে জনা প্রতিপাসতে তেসাং নিত্যাভিযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বক। আমি তাকে সর্বপ্রকার থেকে রক্ষা করে থাকি। ভগবানের বাণী মিথ্যা হবে না। ভগবানের বাণী ন ব্যভিচারী দুষ্টা। ভগবানের কথার মধ্যে কোনো ব্যভিচারী নেই। ভগবান ব্যভিচারী ন, ভক্ত ব্যভিচারী ন, তাদের কোনোদিন দোষ হয় না। ন কর্মবন্ধনং ধর্ম বৈশ্যবাঞ্ছন বিদ্যতে। বৈষ্ণব কর্মবন্ধ ফল ভাগ্য জীব নয়। ন মোক্ষ মহর্ষি ন। তারা ভগবানের দাস বলে তাদের সব কিছু 7 খুন মাপ। ভগবানের ভক্তদের জন্য ভগবান বলছে আমার ভক্তদের 7 খুন মাপ, আর 8টা খুনের সব বিচার হয়। জগতে করতে না, মাকড় মারলে ধোকর হয়, 7 খুন মাপ, মাকড় মারলে ধোকর হয়। এটা প্রভুপাদের কথা। গ্রামের একজন বিচারক প্রধান, সে বিচার করে। তার ছেলে 7টা খুন করেছে। 1টা খুন করলো মাপ, 2টা মাপ, 3টা মাপ, 4টা মাপ, 6টা মাপ, 7টা মাপ, 7 খুন মাপ। 8টা খুনের সময় তার বিচার হবে। আর অপরের ঘরে যদি একটা মাকড় সামালে, মাকড় মারলে ধোকর হয়, তার জন্য একটা বিরাট শাস্তি। এইটা হচ্ছে জড়জগতে একেবারে নিরপেক্ষ নয়। মহাপ্রভু চৈতন্য চরিতামৃতে বলছেন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাপ্রভু বলছেন নিরপেক্ষ না হইলে ধর্ম না যায় রক্ষণে। নিরপেক্ষ মানে কি? সবার জন্য বিচার সমান। মায়ের জন্য যা, পিতার জন্য তা, অপরের জন্য তা, সবার জন্য বিচার। মহাপ্রভু মায়ের নাম হচ্ছে সচী মাতা। সচী মাতা শুধু অদ্বৈত আচার্যকে মনে মনে চিন্তা করছে অদ্বৈত না দ্বৈত। আমার ছেলে একটাকে সন্ন্যাস দিয়ে পাঠিয়ে দিল, ঘর ছাড়া করে দিল, মনে মনে ভেবেছে মহাপ্রভু সবাইকে কৃপা করছে, সচী মাতাকে কৃপা করছেন না। সবাই বলে অবাক কথা তো, আরে নিজের মাকে বাদ দিয়ে সবাইকে মাকে বলছে না মাকে আমি কৃপা করব কেন? না মা অদ্বৈত চরণ অপরাধ করেছে। অদ্বৈত আচার্য শুনে বলে যিনি জগৎ জননী, যিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মা, তার আবার অপরাধ। এই বলে সচী মাতার নাম নিয়ে তিনি লোটফোট খাচ্ছেন। আর সচী মাতাকে ওই অবস্থাতে তো জ্ঞান নেই, তার চরণে ধুলিলে, মাথায় মেলো, খেলো, গায়ে মাখলো, তারপর অপরাধ ক্ষমা চাইলো, তারপর মহাপ্রভু তাকে কৃপা করেছে। একে কি বলে? নিরপেক্ষ বিচার। একেই বলে নিরপেক্ষ বিচার। মায়ের জন্য যা বিচার সবার জন্য। আর জড় জগতের লোক 7 খুন মাপ, মাকড় মারলে ধোকর হয়। নিজের বিচারক বলে তার 7টা খুন করেছে, তার মাপ 8টা খুনের সব বিচার। আর অপরের লোক একটা মাকড় সামনে হয়েছে, তার জন্য বিরাট একটা শাস্তি। একে নিরপেক্ষ বিচার বলেন। এটা প্রভুপাদ দেখিয়েছে। প্রভুপাদ দেখিয়েছে যে নিরপেক্ষ বিচারটা কি। আমরা কি শুনেছিলাম? হ্যাঁ, কলিযুগা যুগধর্ম নাম সংকীর্তন কৃষ্ণ শক্তিকে বিনা প্রবর্তিত নয় হয়। শ্লোকটা কি বলেছিলাম? পয়ারটা কলিযুগের ধর্ম হয় নাম সংকীর্তন, কৃষ্ণ শক্তি বিনা নহে প্রবর্তন। কৃষ্ণ শক্তি বিনা সেটা প্রবর্তন হবে না, তাহার প্রবর্তন। কলিযুগে যুগধর্ম হয় নাম সংকীর্তন। কলিযুগে যুগধর্ম হয় নাম সংকীর্তন। হ্যাঁ, কৃষ্ণ শক্তি বিনা নহে তাহার প্রবর্তন। এটা মুখস্থ করতে বলছে। তো নহি হোগা হ্যাঁ, কৃষ্ণকে শক্তিকে বিনা একটা জগতে প্রবর্তন হবে না,
তার শক্তির উপর অপেক্ষা করতে হবে। আমাদের কি আছে, তিনি বিদ্যা বুদ্ধি তিনি তো দিচ্ছেন, তিনি যদি শক্তি না দেয়, বিদ্যা বুদ্ধি না দেয়, তাহলে কার দ্বারা প্রচার হবে? তো কৃষ্ণ শক্তিকে, কৃষ্ণ শক্তি কৃষ্ণ से ही अवरोह पंथ क्रम द्वारा संचारित होता है। कृष्ण शक्तिटा कृष्ण से ही अवरोह पंथा, अवरोह पंथा আমি জানি না বুঝি না, এই ভাব থাকলে তার মধ্যে তাকে দেবে। যে বলে আরোহ পন্থা আমি জেনে নেব বুঝে নেব, দরকার নেই, গুরু দরকার নেই, ভগবান কি দরকার আমার, আমি এমএ পাস, আমি তো সব জেনে নেব, এ ভাব থাকলে ভগবান তাকে কখনো এই শক্তিটা দিবে না। क्रमपंथा द्वारा संचालित होता है, ऐसे स्वयं ही लाभ नहीं किया जा सकता है। এছাড়া অন্য কোনো উপায় তাকে জানা যাবে না, नहीं किया जा सकता है। कृष्ण शक्ति से संचालित हुए बिना गुरु के कार्य करने के मनोधर्म का छल धर्म से प्राकृत युग धर्म विकृत हो जाता है। একটা গুরুকে বিনা যে কার্য করने का मनोधर्म है, कृष्ण के शक्ति के बिना যে সেটাকে मनोधर्म বলছে। छल धर्म से प्राकृत युग धर्म विकृत हो जाता है। अतः शिल गुरुपाद ने ऐसी क्रम द्वारा संचालित होने का फलस्वरूप है से भक्ति विनोद, शिल भक्ति विनोद ठाकुर सारस्वत धारा के साथ प्रति शत যথাযথ সংগৃহীত किया। প্রভুপাদ বলছে, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছে, সরস্বতী কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণ ভক্তি তার হিয়া, বিনোদের সেই সে বৈভব। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রচুর আরাধনা করে প্রভুপাদকে এনেছেন। অল্প ভাগ্যে প্রভুপাদ আসেন আমাদের কাছে, প্রচুর আরাধনা করে তিনি ভক্তি ভগীরথ সপ্তম গোস্বামী তার আরাধনা করে, প্রচুর আরাধনা করে তিনি প্রভুপাদকে জগতে এনেছেন। তবেই ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কথা তিনি প্রচার করেছেন। প্রভুপাদ না হলে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমরা জানতে পারতাম না। তার যে শত শত গ্রন্থকে প্রকাশ করে, তিনি তো গ্রন্থ রচনা করে অপ্রকট হয়ে গেছে, প্রকাশ করছে প্রভুপাদে। সেই জন্য বলছে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে সারস্বত ধারাকে শত ধারা को सत प्रतिहत যথার্থ সংগৃহীত किया। এই জন্য তিনি বলছেন কি, सरस्वती कृष्ण प्रिया, कृष्ण भक्ति तार हिया, विनोदेर সেই সে ভেব। सरस्वती कृष्ण प्रिया, सरस्वती कृष्ण विनोदेर, सरस्वती कृष्ण प्रिया, सरस्वती कृष्ण प्रिया, कृष्ण भक्ति तार हिया, विनोदेर। एक सरस्वती तो शुद्धा सरस्वती, ये जड़ा सरस्वती ना, जो सरस्वती पूजा है ये जड़ा सरस्वती, ये दो हाथ, और शुद्धा सरस्वती चार हाथ, से शुभ्रा देखते বৈকুণ্ঠে থাকে, সে শুদ্ধা সরস্বতী হচ্ছে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী। যত লোক সরস্বতী পূজা করে, আমরা কার পূজা করবো ওই দিন না, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আবির্ভাব তিথি, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আবির্ভাব তিথি, সেই দিন আমরা বিষ্ণুপ্রিয়া সরস্বতী তার আরাধনা করব। তার কৃপা হলে সব, ওরা তো পঞ্চমী সরস্বতী পূজা করছে, পরদিন ঠ্যাংটা মুড়ে ফেলে দিবে নদীতে, পুকুরে ফেলে দিবে। কিন্তু আমাদের একটা নিত্যকাল তার সেবা করে দেবে, নিত্যকাল করতে হবে পূজা সেবা। আজকে করলাম কালকে করলাম না, এটা হবে না। তো সেই জন্য বিনোদ সারস্বত ধারাকে শত প্রতিশত যথাযথ সংকৃত किया। হ্যাঁ দাও, তোমার টাইম হয়েছে। ভগবান যাও তো 1 ঘন্টা বেশি শুনলে, 1 ঘন্টা 20 মিনিট হয়ে যায়। ভগবান जिन्होंने আরো 15 মিনিট করবো। ভগবান भगवान जिसमें अपनी शक्ति संचारित करते हैं उसमें अपने गुण भी संचारित करते हैं। जिसके शक्ति संचारित करते तार मध्य तार गुणटाও भगवान गुणटा तार मध्य संचारित करते हैं। चैतन्य महाप्रभु का सनातन गोस्वामी जी को वैष्णव के लक्षण बताते हुए
उपरोक्त तत्व ही समझाया है। लक्षण बोल एवं तत्वटाও बोल, उपरंत तत्व भी समझाया है। समझा माने बोलेছে सर्व महागुण वैष्णव शरीरे, सर्व महागुण वैष्णव शरीरे कृष्ण भक्तिर कृष्णेर गुण सकलई संचारे। गुणगुला कि बोलेছে 26টা गुण। कृपालु अकितद्रोह सत्य सार सम निर्दोष बदान्य मृदु शुचि अकिंचन सर्वोपकारैक शांत कृष्णैक शरण अकाम मितभूक मानद अमानी गम्भीर करुण मैत्री कवि दक्ष मौनी। এটা হচ্ছে গুণ। আর লক্ষণ কি বলেছিলাম মনে আছে? লক্ষণ বলেছিলাম तिलकं तुलसीमाल्यं शिखा कौपिन बहिर्वासं हरेन्नाम सदा मुखे वैष्णव पंचलक्षणम। और ब्राह्मण लक्षणटा कि बोलेছিলাম तिलकं तुलसीमाल्यं यज्ञसूत्रं च त्रिसंध्या विष्णु पूजनम गायत्री मंत्र जप नित्यं एतद् ब्राह्मण लक्षणम। मन থাকবে তো? কতবার বলা হয় কিন্তু সেটা মনে রাখেন। এরকম করে কেউ ধরে ধরে শিখাইবে না তোমার, এরকম করে কেউ শিখাবে না রে। वैष्णव महा सर्व महागुणों के द्वारा विभूषित है होते ही, क्योंकि कृष्ण भक्त के कृष्ण के ही सभी गुण संचारित होते हैं। कृष्ण गुणगुलो तार मध्य शक्ति संचारित है। गुरुदेव काने मंत्र दिया माने तार शक्तिटा तुम्हार मध्य ढुकिए दिल, तखन अधिकार करे दिल आज থেকে তুমি গোবিন্দদেবের সেবা পূজা রান্না ভোগরাগ সব কিছু করতে পারো, অধিকার প্রদান করে। তার আগে তুমি এটা পারবেন, এই গুরুদেব না হয় না। হ্যাঁ, तो जीव मात्र के ही विष्णु का अंश होने के, আমরা विष्णु अंश ममीवंश जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थाने कर्षति। আমরা তার अंशेर अंशेर अंश विभिन्नांश गीता बोलते। विष्णु का अंश होने के कारण वैष्णव कहा जाता है, परंतु उन्होंने से भी जो सर्व प्रकार की आराधना से विष्णु आराधना को सर्वश्रेष्ठ समझकर विष्णु मंत्र के दीक्षित हुए हैं। किंतु बुझली, जीव मात्र के विष्णु के अंश होने के कारण, আমরা विष्णु अंश के कारण বৈষ্ণব कहा जाता। এই জন্য আমাদেরকে বৈষ্ণব বলছে। সাধারণ বিচার আমরা কৃষ্ণ উপাসনা করছি, আমাদের কৃষ্ণ বলছে না, साधारण विचार আমাদের বৈষ্ণব বলা कहा जाता है, परंतु उन्होंने से भी जो सर्व प्रकार की आराधना, सर्व प्रकार की आराधना सुष्ठु रूप से, আমাদের तो आराधना है ना, से विष्णु आराधना को सर्वश्रेष्ठ समझकर विष्णु मंत्र के दीक्षित हुए हैं। उनकी महिमा अधिक है, भगवान महिमा अधिक। अनंत देव अनंत मुखे वर्णना करे शेष करते पारेनी, ताहले आमरा कि करे तार एक दुटा मुखे कि एकटा मुखे कि करे वर्णना करी। ब्रह्मा 4टा मुखे पारे ना, शिव 5टा मुखे पारे ना, इंद्र और देवता अरुण वरुण समस्त अग्नि सब देवता लोग पाচ্ছে ना। लेकिन उसमें से भी जिन्होंने प्रणय रज्जु द्वारा, प्रणय माने कि भक्ति रज्जु, प्रणय स्नमान प्रणय रज्जु के द्वारा कृष्ण की पादपद्म को हृदय में आबद्ध कर लिया है। हृदय में এটা বসিয়ে দিতে হবে ভক্তি, তার চরণটা হৃদয় ধ্যান করতে হলেও আমরা হৃদয়ে ধ্যান করি। সে তার ভক্তিটা এই যে বৈষ্ণব हृदय सदा गोविंद विश्राम, से हृदय में आबद्ध कर लिया है। वही भागवत प्रधान के सर्वश्रेष्ठ, এই জন্য के सर्वश्रेष्ठ भागवत महाभागवत বলা হয় গুরুদেবকে। এই জন্য এদেরকে বলা হয় মহতের কৃপা বিনা কোনো কার্য সিদ্ধি নয়, কৃষ্ণ ভক্তি দূরে রহু সংসার নয় ক্ষয়। কৃষ্ণ ভক্তি তো বহু দূরে, সংসার থেকে বৈরাগ্য আসবে না মহতের কৃপা বিনা। এই যে इसलिए महाभागवत प्रधान हो सर्वश्रेष्ठ। আমরাও হরিনাম করছি, গুরুদেব করছে, প্রভুপাদ করছে, ওদের হরিনামটা শুদ্ধভাবে হচ্ছে। ওরা যদি বলে বৃক্ষলতা উদ্ধার হয়ে যাবে,
আমি বৃক্ষর কাছে বলে বৃক্ষটা উদ্ধার হবে না। এই যে পুরীতে কি বলা হয়, ওই সিদ্ধ বকুল নামাচার্য হরিদাস ঠাকুর নাম করতে হতো বকুল গাছটা উদ্ধার হয়ে গেল। তো এটা সবার জন্য না, অধিকার বিদেশ, ওদের অপরাধ শূন্য নাম আর আমাদের অপরাধ যুক্ত নাম। এই জন্য অপরাধ কি শূন্য, কি শূন্য অপরাধ শূন্য, জগৎ শূন্য। না রে, ওই যে কীর্তনটা কি, অপরাধী ফলে মম চিত্ত যেন বজ্রসম হরিনাম লান বিবিকার হতাশ হইয়া হরি তব নাম উচ্চ করি উচ্চস্বরে বলে বারবার। সঙ্গ দোষ শূন্য দীক্ষিতা দীক্ষিত যদি তব নাম গাই মানসে আদর করিব তাহারে জানি নিজ জনতায় দীক্ষিত হইয়া ভজে তুয়াপদ তাহারে প্রণতি করি অনন্য ভজনে বিজ্ঞ যেই জন তাহারে সেবিব হরি সর্বভূতে সম যে ভক্তের মতি তাহার দর্শনে মানে আপনাকে ধন্য সে সঙ্গ পাইয়া চরিতার্থ হইল জানি নিষ্কপটে মতি বৈষ্ণবের প্রতি এই ধর্ম কবে পাব কবে সংসার সিন্ধু পার হয়ে তব ব্রজপুরে যাব। সেদিনটা কবে বদ, তবে সেই দিনটা কবে হবে বলো? সেদিন আমার এখন কি জন্য আছে 1.5 ঘন্টা 2 ঘন্টা হয়ে গেল। এ তো সব মাস্টার, তো সব এতে নিজেই তো মহাভাগবত, সে আবার কি পাঠ শুনবে কি? হ্যাঁ, এই যে পাঠ শেষ হয়ে চলে যাচ্ছে, আর সে আসছে মহাপুরুষ, সে সব জানে, আমার থাকতে বেশি জানে, থাকে এরকম দিন রাত বই না পড়ে থাকে। আর কিছু প্রণাম প্রণয় রসনায়া ধৃতা ধি পদ্ম সভকতি ভাগবত প্রধান উক্ত শ্রীমদ্ ভাগবতে দ্বাদশ স্কন্ধে 2য় অধ্যায়ের 55 নম্বর শ্লোক। প্রণয় রসনায়া ধৃতাদি পদ্ম ধৃতাঙ্ঘ্রি পদ্ম স ভকতি ভাগवत प्रधान उक्त श्लोक जाना चाहिए। जो समस्त प्रकार के गुणों के विभूषित होते ही वे वापस में सर्व महागुण को आधार एकमात्र महान वस्तु भगवान ही है। समस्त प्रकार के महागुणों के विभूषित, समस्त प्रकार के महागुणों से विभूषित होते ही वे वास्तव के संपूर्ण सर्व महागुणों के आधार एकमात्र महान वस्तु भगवान ही है। जब इस महान वस्तु के जीव का प्रणय संबंध होता है, प्रणय संबंध, हाँ, भक्ति संबंध होता है, यह वही वस्तु अपने महागुणों में उच्चारित कर उन्हें आत्मतुल्य बना होते हैं, आत्मतुल्य हो जाते। आत्मतुल्य माने कि প্রণয় রজ্জু দ্বারা যার হৃদয়ে ভগবান সর্বদা আবদ্ধ, প্রণয় রজ্জু, ভক্তি দ্বারা যে হৃদয় অবরুদ্ধ হয়, ওই যে কি অবরুদ্ধতে পৃথিবী সুশ্রুভি তৎক্ষণাৎ, এই পৃথিবী তৎক্ষণাৎ প্রথম লাইনটা কি বললেন? পৃথিবী সুশ্রুভি তৎক্ষণাৎ, ও প্রথম লাইনটা কি বল? পৃথিবী সুশ্রুভি তৎক্ষণাৎ, ও প্রথমটা শ্লোকটা, হ্যাঁ, কি প্রথমটা কি? প্রথম তো বলেই দিলাম যেটুকু দরকার, কিন্তু পুরো সোলটা কি? পৃথিবী সুশ্রুভি তৎক্ষণাৎ, ইদং তে না তপস্কায় না ভক্তায় ইদং তে না তপস্কায় না ভক্তায় কদাচন ন শুশ্রূষবে
ওইটা? ইদং তে না, ইদং তে না, ইদং তে, উফ, কি বললাম? ওটা না? হ্যাঁ ওইটা, ইদং হ্যাঁ ইদং না তপস্কা না ভক্তা হ্যাঁ কথা তপস্কার, ইদং তে না তপস্কার না ভক্তাই কথা, না অভক্তাই কথা ছিল, কখনো অভক্তকে বলবে না। না না, আমি যেটা বলি পৃথিবী সুশ্রী তৎক্ষণাৎ, ওইটা কি? ও পৃথিবী সুশ্রী তৎক্ষণাৎ, মুখস্থ। ওটা ওই শ্লোকে নয়। হ্যাঁ হ্যাঁ এটা ও দেখছি বুধুর বেনি বুধুর খায়, ও আমি জানি না বলে ওকে, তুই কি ওকে পেয়েছি? ওকে যা বলে যে ও তো ভূত, ও তো ভদাই। হ্যাঁ মুখস্থ শ্লোক, তাই তো। কি প্রথমটা কি, পরে হয়তো মনে আছে, হ্যাঁ, আসে একটু পরে হয়তো মনে আছে, কিন্তু এখন প্রথম লাইনটা মনে, ওটা শেষ লাইন। ও আমাকে উদুর পেন বুধুর ঘাড়ে একটা থাপিয়ে দেবে বলে দেবে। ও মনে পড়ছে। হ্যাঁ, ওইটা অথ আত্যন্ত এবং ভগবত অনাঘ, যেত, অথ আত্যন্তিবং চ ভগবত অনাঘ অনাঘ সংসারস্মিন কৃতার্ধ অস্মিন, সংসারস্মিন কৃতার্ধ অস্মিন, ওটা ভাগবত শ্লোকটা ওই ভক্তি বৈভব পরিমাণ মতো অনাঘ অনঘ অনঘ, সেই শ্লোকটা এখনো মনে আছে। আজ উনি অপ্রকটিত, আজ তো মানে 20-25 বছর আগে শ্লোক, 20-25 বছর আগে ওনাকে দর্শন করতে গিয়ে বলেছিল, অথ ভাগবত শ্লোক, অথ আত্যন্তিক চমক ভগবত ভক্ত অনাঘ অনঘ সংসার সংসার তুমি কৃতার্ধবে সেবধি নির্নাম, সেবধি নির্নাম। আর এটা পৃথিবী সুশ্রী তৎক্ষণাৎ, অত আত্যন্তিক। অত্যন্ত কেমন পেছনে বহুত অনঘা। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা ওটা অনঘা, অনঘা মানে কি? অনঘা মানে কি? নিষ্পাপ, হ্যাঁ, যাতে ভগবানের ভক্ত অনঘা। বলছে তুমি বামুন গোস্বামী মহারাজের শিষ্য, তুমি বলে কেমন আছে জিজ্ঞাসা করছো? গুরু মহারাজকে সবাই জগতে সবাই খুব এক বাক্যে চেনে, ও তো একদম উড়ে গগনে একজন ছিল, তার শিষ্য তুমি। তার মানে বৈষ্ণবকে ভালো মন্দ জিজ্ঞাসা করতো, ভজন কুশল। ওরা বলছে আমরা তো সবসময় ভালো থাকি, আমাদের কোনো মুক্ত জীব মানে নাই, স্বরূপম অসত্যৃষ্ণা হৃদয় দুর্লভ অপরাধ, ওটা মুক্ত পুরুষের হয় না, ওটা বদ্ধজীবের হয়। ওটা নর্মাল বলছে আমার এগুলো নাই। আমি না, তুই তো মুক্ত পুরুষ। মহারাজ সঙ্গে খুব লাগাইতো, বলছে আমি এগুলো আমার দোষ নেই। নিঃশ্রেষায় সেবধির নিনাম, হ্যাঁ, নিঃশ্রেষায় সেবধির নিনাম, এইটা দ্বিতীয় পদ। কি জানো প্রথম কথাটা? সুশ্রী তৎক্ষণ। অত অত আত্যন্তিক কেমন পিচ্ছামি ভগবত অনঘা। হ্যাঁ, সংসার আসবেন ক্ষণার্ধপি সেবধি নির্নাম। হ্যাঁ, সংসার আসবেন। হ্যাঁ এই তো। শ্লোকটা আমার আজকে না, সে মহারাজ বকেছিল আমাকে, সেটা এখনো এখানে আছে। গুরু মহারাজ কিছু কাজ শিখছ সে গুরু মহারাজের নাম শুনেই বলছে, আমি তো একটু দ্রুত জানা, আমার পড়াশোনা আছে বলে ওগুলো ধরতে পারবো, নাহলে তো আমাকে একবার নানমাজ বলেছিল, এই তুমি মঠে কি জন্য আছো? হ্যাঁ, তখন একটা শ্লোক বলেছিল, কি বলেছিল? ওই কারণ নিন্দা বন্দনা করতে না বলছে। মহাপ্রভু বলছে না, কাহারে না করো নিন্দা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে, অজয় চৈতন্য কৃষ্ণ জিনবে কে এলে, এটা বাংলা। আর সংস্কৃত এই ভাগবতের শ্লোকটা কি? অথ না, ওটা না, হ্যাঁ, পরস্য কর্মাণি য প্রশংসতি স নিন্দতি স আশু ভর্ততে সাক্ষাৎ পরমার্থদ। পরস্য কর্মে ন প্রশংসা ন বহেৎ। শ্লোকে কি বললাম? পশ্যতি বিশ্ব অত সতী না, এই প্রথমটা কি বললাম? ওই তো পর স্বভাব কর্মণি, পর স্বভাব কর্মণি য প্রশংসিত নিন্দা, কারো প্রশংসা করবে না, নিন্দাও করবে না। হ্যাঁ, ছ আশু ভর্ততে সাক্ষাৎ পরমার্থদ। আমরা এখানে এসেছি কি জন্য? কারণ নিন্দা বন্দনা করার জন্য মঠে আছে, কিছু শিখবো, জানবো, ভক্তি লাভ করার জন্য এসেছি। অতএব তুমি এখানে এসেছো ওসব রাজনীতি করার জন্য এসে আমাকে বকা দিচ্ছে। নারমাদ মতো লোক, ভাইস প্রেসিডেন্ট, আচ্ছা আমাকে খুব স্নেহ করতো। আমার কাছে চটি একটা গীতা ছিল, সেই গীতাটা কেউ নাই এখানে, ওই হরিপ্রভু ছাড়া কেউ নাই। আর আর আমি এই এত কষ্ট করে লিখেছি, এই মঙ্গলপ্রভু কি রকম ঠিকই বলেছে, ঠিক বলে, ঠিক বলে। তারপরে এইগুলা ইন্টারেস্ট যারা আছে আর তো আর কেউ নিবে না। কি করে আমার বই খাটবে না, কি করে এখান থেকে সেখান থেকে একটু কাগজে টুকে টুকে নিই, এই দিদির বাড়ি গেছি সেখানে একটু টুকে টুকে কাগজে টুকে রেখেছি, কোথা থেকে একটু কাগজ। হ্যাঁ, এটা সংগ্রহ বিদ্যা। এরা আমার ওরকম চৈতন্য যে একটা এটা নেব, আমি এর জন্য কারোর সঙ্গে বেশি আমি
আর এত কষ্ট করে লিখছে সেটাকে চুরি করে নিয়েছে, এখানে চোর আছে। ওর কি কাজে লাগবে, কোনোদিন লাগবে? কোথায় কোন পয়েন্ট আছে, হ্যাঁ সে আমি না হয় ধরতে পারবো। কত শব্দের অর্থগুলো নিয়েছি, আমার বই নেই কিছু নেই, এখান থেকে একটু টুকেছি, সেখান থেকে টুকেছি, ওই দিদির বাড়ি গেছি সেখানে একটু টুকলাম, এই এক জায়গায় করলাম, এখানে আর কেউ না, একটা লোক ঠিক ধরেছে, তুমি ও ছাড়া আর কেউ হাত দেবে না। মহাদুষ্ট, মহাদুষ্ট। কোনোদিন কি আর ই হয়, মানে কল্যাণ হবে? হ্যাঁ, কোনো কাজ কি হবে এর দ্বারা? উদ্বেগ দেওয়া, প্রাণী মাত্রকে উদ্বেগ না দিবে, প্রাণী মাত্রকে উদ্বেগ দিতে না বলছে। এই জন্য বলছে শ্লোকটা মনে রাখবি। কি বললাম? নারমাদ যেটা বকেছিল আমাকে, তুমি এখানে এসেছো রাজনীতি করে, গুরুমাজও বকেছে, তুমি যে যা করো করো, তুমি তোমার সাধারণ বেতন নিয়ে থাকো। গুরুমাজ আমাকে খুব করতেন, বলে মঠের পরিস্থিতি ভালো না, তখন উনি তো অন্তর্জান। মঠে যে মারপিট দাঙ্গা হাঙ্গামা, এই যে নারমাদ বেরিয়ে যাবে, পর্যটমাদ বেরিয়ে যাচ্ছে, শিষ্যরা মধুরা, এটা হবে, তো কলিকাল। কিন্তু যারা প্রকৃত হরিভজন করবে তারা কোনোদিন ছেড়ে যাবে না, গুরুপাদকে ছেড়ে যাবে, গুরুপীঠকে ছেড়ে যেতে না। তাহলে তার যেখানে যাও না কেন লোকে কেন, এই আমাদের এখানে গুরুদেবের সমাধি করলেন আমরা চলে যাবো, এই মূর্খের মতো কথা। ওইটাই শালা এমনি ভজন হচ্ছে না, সমাধি করলেই ভক্তি, সমাধি করলেই ভক্তি, নিষ্ঠা নেই শালা, এরকম অলক্ষণ শালা, এদের মুখ দর্শন করলে ভক্তি নষ্ট হয়ে যায়। তাই নয়, আজকে ইসে দেখুন, এই যে নিমাইতের ঘাট বলছি, মাধবজিতে তার সেবা করে লোক নাই। হ্যাঁ, এই আপনারা কয়েক গুরুবার চলে যাবেন, এ তো আমি মঠে এসে বাঞ্ছা কল্পতরু বৎস কৃপা সিন্ধু ভয়েবত পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো। এইখানে রইল গণ সমুদ্র তল, বদন ভরিয়া সবে বল।